Join fast for the lecture. Okay, so we have completed the electromagnetic induction part. What is that? We have seen stationary conductor and changing magnetic field. Second method we have seen, Faraday law we have seen. नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म्युला कसा डेराइव होतोय तो आपण बघितलेला आहे. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इट इज गिवन बाय फ्लेमिंग राइट हँड रूल अँड लेन्स लॉ दॅट वी हॅव सीन. इंड्यूस EMF हे बघितलं होतं का? येस ऑर नो? एनीवन? काल काय झालं होतं आपलं लास्ट पार्ट? लास्ट पार्ट आपला काय झालं होता? इंड्यूस EMF इट इज ऑफ टू टाइप, डायनामिकली इंड्यूस EMF अँड स्टॅटिकली इंड्यूस EMF. झाले का हे? येस मॅम. झालेलं आहे. त्यापैकी स्टॅटिकली इंड्यूस EMF झालं का सेल्फ इंड्यूस EMF आणि म्युच्युअली इंड्यूस EMF? येस मॅम. झालं, दोन्ही पण झाले का? येस. ओके, म्युच्युअली इंड्यूस EMF. यू हॅव रिटन इट? नो मॅम. तुम्हाला लिहायचं आहे का? कुठनं लिहायला पाहिजे आता? इंड्यूस EMF. ओके, so you can write down generally induced EMF it is of two type, dynamically induced EMF and statically induced EMF. Dynamically induced EMF ची definition, one more slide I will write down, wait 1 minute. So you can write induced EMF, generally induced EMF is of two type, dynamically induced EMF when the conductor it is moving in a stationary magnetic field, the EMF which is produced, the EMF which is produced is called as dynamically induced EMF. Statically induced EMF when the conductor is stationary when the conductor is stationary in changing magnetic field, comma, the EMF which is induced is called statically induced EMF.
Okay, write down these definitions. Okay, generally induced EMF is of two type, and write down all that. Generally induced EMF is of two type, dynamically induced EMF and statically induced EMF. डायनॅमिकली म्हणजे काय आहे ते सांगितलेलं आहे आणि स्टॅटिकली म्हणजे काय आहे ते पण सांगितलेलं आहे. लिहून झालं का? Okay, after that we have taken dynamically induced EMF. So this is the figure, this is your figure, only one figure it is enough for you. This is the first figure that is enough, and write down dynamically induced EMF, that is this part. So this is your, here it is L, not 1. The area swept by the conductor is L into dx. This is length L. This is also small l, it is there. So hence the flux cut by the conductor is L into dx into B. Change in the flux B L dx time dt second. So this you will get, and finally dynamically induced EMF, it is E is equal to B LV volt. झालं का लिहून? No, ma'am.
Finish. No, ma'am. Okay, can I go for the next slide? हो का नाही? Madam, 1 minute. Okay, I will go for the next. That is statically induced CMF. Statically induced CMF is of two types, which is mutually induced CMF and self-induced CMF. So self-induced CMF, you can draw the figure. And this is the formula for that.
Finish. Self-induced EMF. Now go for mutually induced EMF. This figure you are going to draw it, okay? Show the lines, magnetic lines of force, which are going through the linking with coil B also. झालं का? No, ma'am. स्विच क्लोज करा बरं का इथलं स्विच क्लोज करा. गॅल्व्होमीटर काय तर डिफ्लेक्शन दाखवा. Finish. I will go for the next slide now. सगळ्यांचं झालंय का लिहून? पल्लवी, तुषार, अनिकेत. हो मॅम नाही झालं अजून. No, ma'am. पटदिशी लिहून घ्या. 2 मिनिट्स. अजून आपलं लेक्चर राईटअप मध्येच जाते सगळं.
Okay, now I will go for the next bit. That is nothing but self-inductance. Okay, so what is self-inductance? It is the property of the coil. ही एक property आहे coil ची, which opposes any change in the amount of current flowing through it. ते काय करता आहे, प्रॉपर्टी आहे कॉइलची, ती काय करते आहे, अपोज करते आहे any change in the amount of current flowing through it, and it is denoted by capital L and its unit is Henry. Denoted by capital L and unit काय आहे, Henry आहे. So this is the experiment that we have performed for self-induced EMF. So that only त्या कॉइलच आपल्याला काय करायचे, प्रॉपर्टी म्हणजेच काय आपण डिफाइन करतो आहे n नंबर ऑफ टर्न्स, जिथे सेल्फ इंड्यूस EMF होती आहे त्या नंबर ऑफ टर्न्सची प्रॉपर्टी आपल्याला डिफाइन करायची, दॅट इज सेल्फ इंडक्टन्स. त्यामुळे आपण हा एक्सपेरिमेंट घेतलेला आहे. कन्सिडर अ कॉइल that is nothing but having the number of turns n, having the number of turns n, this is here capital N should be there, carrying a current of I ampere. If the current in the coil changes, what will happen, the flux linking with the coil also changes, and this will produce the self induced EMF. सेल्फ इंड्यूस EMF प्रोड्यूस झालेला आहे. तिथे आपण फॉर्म्युला लिहिला होता E1 is equal to N1 d phi by dt. So here I have taken the number of turns, suppose n only, then what will be the formula? E, it is equal to N into d phi by dt. Okay, so this is the formula of self induced EMF, that is E is equal to N into d phi by dt. That is nothing but your general formula only. E is equal to N into d phi by dt, that is self induced EMF formula. Now we got this. From this you are going to derive the self inductance. L म्हणजेच काय आहे, तर कसं डिराइव्ह करणार आहे बघा. हे काय, चेंज इन द फ्लक्स जो आहे, जो काय तुम्ही करंट पास केल्यानंतर कॉइल मधले चेंज इन द फ्लक्स होता आहे, आणि चेंज इन द फ्लक्स झाल्यामुळे तुमचा EMF जो इंड्यूस होतो आहे अकॉर्डिंग टू द फॅरेडे लॉ, हा चेंज कशामुळे झालेला आहे, हा चेंज इन द फ्लक्स कशामुळे झालेला आहे, इट इज ड्यू टू द चेंज इन द करंट. देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, रिझन काय आहे, चेंज इन द करंट झाल्यामुळे. सो वी कॅन से दॅट वॉट एव्हर द EMF फॉर्म्युला इज देयर, E is nothing but N into d phi by dt. It is directly proportional to what? It is directly proportional. EMF कशामुळे प्रोड्यूस झालेला आहे, चेंज इन द फ्लक्स, आणि चेंज इन द फ्लक्स कशामुळे झालेला आहे, चेंज इन द करंट. म्हणून जो काही EMF चा फॉर्म्युला आहे, E is equal to N into d phi by dt, it is directly proportional to change in the current. And what is that change? Di by dt. Okay, change in the current with respect to time. So di by dt you got. So it is directly proportional, I have told, di by dt. So now as EMF is produced due to the change in the current, we can write that is E is directly proportional to, directly here this formula we will write, E is directly proportional to di by dt. And if you remove now this proportionality constant, that proportionality constant will be nothing but L. And that L, it is nothing but it is called as the self inductance, and its unit is Henry. Okay, it is the property of the coil of n number of turns of that coil. So it is denoted by Henry, that is it is denoted by L, and its unit is Henry. आता या प्रॉब्लेम मध्ये हा तुमचा फॉर्म्युला आहे कशाचा, दॅट इज इंडक्टन्सचा L. L इट इज इक्वल टू E डिवायडेड बाय di बाय dt. हा फॉर्म्युला आलेला आपला, हे रिअरेंज करायचं आहे. तर आपला फॉर्म्युला काय येणार आहे, L इज इक्वल टू, हे पार्ट डिनॉमिनेटरला जाणार, E डिवायडेड बाय di बाय dt. हा झाला तुमचा फॉर्म्युला इंडक्टन्सचा. आता याच फॉर्म्युला मध्ये जर मी EMF 1 वोल्ट रिप्लेस केलं आणि di बाय dt म्हणजेच काय, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ टाइम, दॅट इज 1 एम्पियर पर सेकंड घेतलं, EMF 1 वोल्ट आणि di बाय dt 1 एम्पियर पर सेकंड घेतलं, तर माझा फॉर्म्युला काय होणार आहे, इथं 1 असेल आणि इथं पण 1 आहे, therefore 1 divided by 1 it will be 1. So L it will be equal to what, 1 Henry. मग L इक्वल टू 1 हेनरी म्हणजेच काय, सेल्फ इंडक्टन्स किती झालेला आहे, 1 हेनरीचा झालेला आहे. म्हणजे द कॉइलला सेल्फ इंडक्टन्स, कॉइलला इंडक्टन्स 1 हेनरी कधी असणार आहे, जेव्हा तुमचं त्या कॉइलला व्होल्टेज किती असणार आहे, 1 वोल्ट. 1 वोल्ट इंड्यूस होणार आहे, लक्षात घ्या. जेव्हा व्होल्टेज किंवा EMF किती वोल्ट इंड्यूस होणार आहे, EMF 1 वोल्ट इंड्यूस होणार आहे. आणि तो कधी इंड्यूस होणार आहे, जेव्हा तुमचा करंट हा चेंज होणार आहे ऍट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड. जेव्हा तुमचा करंट हा चेंज होणार आहे ऍट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड, त्यावेळेस
तुमच्या कॉइल मध्ये ईएमएफ किती इंड्यूस होणार आहे 1 व्होल्ट इंड्यूस होणार आहे आणि त्यावेळेस त्या कॉइलला इंडक्टन्स किती असणार आहे 1 हेनरी असणार आहे. आलं का लक्षात? हो का नाही? काय आहे सेल्फ इंडक्टन्स? सेल्फ इंडक्टन्स ही प्रॉपर्टी आहे कॉइलची आणि ती नेहमी काय करते अपोज करते. कशाला अपोज करणार आहे या फॉर्म्युलावरून लक्षात घ्या. ती सेल्फ इंडक्टन्स काय अपोज करणार आहे? चेंज इन द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. It will always oppose the change in the current which is flowing through the coil. Okay, through it. It is denoted by L and unit is Henry. मग आपल्याला एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे Lचं. त्यासाठी हे एक्सपेरिमेंट घेतलेलं आहे. इथे EMF इंड्यूस झालेला आहे. त्यावेळेस नंबर ऑफ टर्न्स N आहे. त्यावेळेस माझा सेल्फ इंड्यूसचा फॉर्म्युला काय असणार आहे? E it is equal to N into d∅ by dt. आता हा जो तुमचा EMF इंड्यूस झालेला आहे तो कशामुळे झालेला आहे? चेंज इन द फ्लक्स लिंकिंग विथ द कॉइल. चेंज कशामुळे झालेला आहे? चेंज इन द करंट. म्हणून डायरेक्टली मी लिहिणार आहे E it is equal to N d∅ by dt. It is directly proportional to change in the current. Change in the current म्हणजे di by dt येणार आहे with respect to time. मग डायरेक्टली आपण लिहू शकतो की हा EMF कशामुळे प्रोड्यूस झालेला आहे? ड्यू टू द चेंज इन करंट. सो चेंज इन द करंट विल बी नथिंग बट it will be E is directly proportional to di by dt. And if you remove this proportional, you will get the constant that is nothing but L. So that L it is nothing but it is called as the self inductance and its unit is Henry. मग आपल्याला काय करायचं आहे आता? इंडक्टन्स हा 1 हेनरी कधी असेल? जेव्हा EMF आपला 1 व्होल्टचा इंड्यूस होणार आहे आणि di by dt चेंज ऑफ द करंट कधी चेंज ऑफ द करंट किती असायला पाहिजे? 1 एम्पियर पर सेकंड. हे दोन कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाले तर तुमचा त्या कॉइलचा इंडक्टन्स किती असणार आहे? 1 हेनरी असणार आहे. अ कॉइल इज सेड टू हॅव इंडक्टन्स ऑफ 1 हेनरी जेव्हा EMF तुमचं 1 व्होल्ट इंड्यूस होणार आहे. कधी इंड्यूस होणार आहे? जेव्हा करंट त्या कॉइल मधनं फ्लो झालेला आहे आणि तेव्हा तो चेंज होणार आहे ऍट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड. त्यावेळेस इंडक्टन्स त्या कॉइलचा किती असणार आहे? 1 हेनरी असणार आहे. Okay with this? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, write down this part, self inductance. By the time you can give me the presenting because still write up is there for you. Roll number 1, roll number 2, roll Present, number ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present. 6, present, 7, 7, roll number 7. अपर्णा, रोल नंबर 8. Present. अपर्णा आहे का? 8 आहे? ओके, रोल नंबर 8 आहे. 9, Present. 10, Present. 11, Present. 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, roll number 16, 17, absent, 18, roll number 18, 19, 20, Yes, ma'am. 19 is absent, 19 आहे, 20 Yes, आहे, ma'am. 21 आहे, 22 I आहे. am present, ma'am. ओके ओके, 23 आहे, 24 absent, 25, Yes, ma'am. 26, Yes, ma'am. 27, Present, ma'am. 28, Present, ma'am. 29, 29, 30, 30 absent, 31, 31, 31 absent, 32, 32 present, ma'am. 33, Present, ma'am. 34 आहे, 35 आहे, 36, Present, ma'am. 37, Present, ma'am. 38,
Present, ma'am. 39. 39 absent. 40. 40. 40. 41. Present, ma'am. 42. Present, ma'am. 43. Present, ma'am. 4. Absent. Okay, you have finished this slide. Write up is over. Go for the next. अजून स्लाइड कसे काय नाही झालं हो, म्हणून तर मी प्रेझेंटी घेतली म्हणजे तुम्ही स्लाइड लिहू शकता. Yes, ma'am. ओके. 44 till 50 I will cover you complete the slide. 44 झाल्यानंतर 45. 45 absent. 46. Present, ma'am. 47 आहे. 48. Present, ma'am. 49. Present, ma'am. 50. 50 absent. 50 सुजल आहे. 51. 52 Yes, आहे. ma'am. 53 absent. 53. 54. Present, ma'am. 55. 55 56 आहे. 57 आहे. 58. Present. 58. Present. 59. 59 absent. 60. Yes, ma'am. 61. Yes, ma'am. 62. 62 absent. 62. Okay, we will go for the next slide. Write down this part. 62 नंतर 63. Present, ma'am. 64. Present, ma'am. 65. Present, ma'am. 66. Yes, ma'am. Okay. See the absent roll number. Roll number 17, 18, 24, 30, 30, 31, 39, 40, 44, 45, 53, 59, 62. Complete this slide, write up. So this is the first formula of L, that is nothing but E is equal to L di by dt. म्हणजेच L is equal to E divided by di by dt. If you know the change in the current with respect to time, di by dt जर प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला असेल आणि E ची व्हॅल्यू दिलेली असेल तर you can find out the inductance value, self inductance value L by this formula. Now the second formula. झाली का स्लाइड? No, No. ma'am. Yes. रेड कलर मध्ये जे दिलेलं आहे त्याला तुम्ही हायलाइट करू शकता बाय बॉक्स. Okay, now I will go for the next slide. Now the next slide is the expressions. एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन्स आहेत L चे. त्यापैकी आपण एक एक्सप्रेशन बघितलेलं आहे, दॅट वी नो दॅट E इज इक्वल टू L इंटू डी आय बाय डी टी. आत्ताच आपण बघितलेला आहे तो. मग त्याच्यावरून आपण L कॅल्क्युलेट केलं. L इज इक्वल टू E डिवायडेड बाय डी आय बाय डी टी. ओके, हा पहिला फॉर्म्युला झालेला Lचा आहे. जर तुम्हाला रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट माहित असेल आणि E ची व्हॅल्यू माहित असेल तर तुम्ही L कॅल्क्युलेट करू शकता. आता आपल्याला दुसरा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायचा आहे. मग त्यासाठी मी पहिलं जे इक्वेशन आहे दॅट इज द जनरल फॉर्म्युला. जनरल फॉर्म्युला माझा EMF चा काय आहे? जनरल फॉर्म्युला अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन जनरल फॉर्म्युला काय? E इज इक्वल टू N इंटू डी फाय बाय डी टी. मग N मी काय घेतलेला? आत घेतलेला आहे. तर माझा फॉर्म्युला काय झाला? E इज इक्वल टू N डी फाय बाय डी टी. आत घेतलेला आहे, लक्षात घ्या. मग हा झाला माझा बी इक्वेशन. आणि
ए इक्वेशन जे आहे, जे काय मी अगोदर घेतलेलं आहे ई सेल्फ इंडक्टन्सचा ई इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी, त्यामध्ये मी एल आत घेते आहे, त्यामुळे माझा सीचा फॉर्म्युला काय येणार आहे, फ्रॉम ए वी गेट ई इज इक्वल टू डी, एल आत घेतलं तर काय येणार आहे, डी इज इक्वल डी एल आय डिवायडेड बाय डी टी. हा झाला माझा सी फॉर्म्युला. म्हणजे इंडक्टन्स सेल्फ इंडक्टन्सच्या फॉर्म्युल्यानी तुम्ही एल आत घ्यायचा आहे, तर तुम्हाला सीचा फॉर्म्युला मिळतो आहे, सी इक्वेशन मिळतं आहे, आणि जनरल फॉर्म्युला ऑफ EMF वरून तुम्ही एन आत घ्यायचा आहे, तर तुम्हाला बीचा फॉर्म्युला मिळेल. ओके, बी मिळेल इक्वेशन. मग आता बी आणि सी कम्पेअर करायचे आहेत. लेफ्ट हँड साइड EMF इंड्यूसच आहे आणि इथं पण EMF इंड्यूस आहे, ते कॅन्सल होईल, डी डी कॅन्सल होईल, डी टी डी टी, आणि राहिलं काय फक्त एन फाय, इट विल बी इक्वल टू वॉट, एल आय. सो एल आय विल बी इक्वल टू एन फाय. त्यावरून एल ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा, एल इज इक्वल टू एन फाय डिवायडेड बाय आय. हा जो रेड कलरचा आहे त्याला हायलाइट करा, दॅट इज द फॉर्म्युला ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स. इफ यू नो द नंबर ऑफ टर्न्स, ओके, एकच नंबर ऑफ टर्न्स आहे, नंबर ऑफ टर्न्स, इफ यू नो द फाय व्हॅल्यू अँड द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू इट, देन यू कॅन कॅल्क्युलेट द एल व्हॅल्यू. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay, write down this much part. Expressions of self inductance. First expression is this and second expression. फर्स्ट एक्सप्रेशन वरून एल आत घेतलेला आहे आणि सी चा इक्वेशन घेतलेला आहे, आणि जनरल फॉर्म्युला वरून बी चे इक्वेशन घेतलेलं आहे, एन आय घेतलेलं आहे, आणि दोन्ही कम्पेअर केलेले आहेत. Oh, her ma'am. ओके, झालं सगळ्यांचं? नाउ वी विल गो फॉर द थर्ड एक्सप्रेशन. झालंय ना? मॅडम इक्वेशन सी नाही समजलं. इक्वेशन सी जे आहे ना, आता ए इक्वेशन तुमचं काय आलेलं आहे, आपण जे आता घेतलेलं आहे इंडक्टन्स, ई इज इक्वल टू एल डी आय बाय डी टी. हे एल फक्त आत घेतलेलं आहे, मग हे इक्वेशन आलं ई इज इक्वल टू डी एल आय डिवायडेड बाय डी टी. फ्रॉम ए वी गेट, ए घेतलेला आहे आणि एल आत घेतलेला आहे, आत घेतलं तर हे इक्वेशन आलं, आणि हे दोन्ही पण नंतर कम्पेअर केलं, दोन्ही पण कम्पेअर केलं की बाकीचे सगळे कॅन्सल होतात, फक्त एन फाय इज इक्वल टू एल आय लिहिते, एल आय इज इक्वल टू एन फाय, आणि त्यातनं एल कॅल्क्युलेट केलं. ओके. डेरिव्हेटिव्ह डिफरन्शियल फॉर्मचं जी डी आहे ना, त्याच्या आत फक्त आपण घेतलेलं आहे एल, आणि जनरल फॉर्म्युलाचा जो एन आहे तो आत घेतलेला आहे एन फाय. हा तुमचा इंडक्टन्सचा सेल्फ इंडक्टन्सचा फॉर्म्युला, त्यातला एल आत घेतलं, आणि हा तुमचा जनरल फॉर्म्युला, त्यातला एल एन जो आहे एन पार्ट नंबर ऑफ टर्न्स आत घेतलेला आहे, आणि दोन्ही पण कम्पेअर केले. हा झालं तुमचं सेकंड एक्सप्रेशन. ओके, आता तिसरं एक्सप्रेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. हे तो तिसरं एक्सप्रेशन काय आहे, फ्रॉम द व्हॅल्यू ऑफ सेकंड, हे सेकंड आहे बरं का, सेकंड एक्सप्रेशन, फ्रॉम द व्हॅल्यू ऑफ सेकंड एक्सप्रेशन व्हॉट यू आर गेटिंग,
From the value of second expression, what we will get, that is nothing but हे third expression आहे. Okay, from the value of second expression you will get L is equal to N phi divided by, आता आपण सेकंड एक्सप्रेशन मध्ये कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आता हे जे आहे ते डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. नंबर ऑफ टर्न्स हे कॉन्स्टंट असतात, त्यामुळे मी N बाहेर काढून हे डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये दोन्ही पण चेंज आहे, करंट पण चेंज होतोय आणि फाय पण चेंज होतोय, त्यामुळे डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये मी कसं लिहिणार आहे, डी फाय डिवायडेड बाय डी आय. L इज इक्वल टू N डी फाय डिवायडेड बाय डी आय डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये लिहितले, कारण की कॉन्स्टंट जो पार्ट आहे तो मी बाहेर काढलेला आहे. ओके, आता हाय झाले तुमचे इक्वेशन ए. आता खरं तुम्हाला फाय इथं फायची व्हॅल्यू काय येणार आहे, फाय तुम्हाला माहिती आहे तुमचा ओहम्स लॉचा फॉर्म्युला, फाय इट इज इक्वल टू व्हॉट, MMF डिवायडेड बाय एस. फायचा फॉर्म्युला काय असतो, जसं करंट इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय आर, तसंच फाय इज इक्वल टू MMF डिवायडेड बाय एस. मग MMF म्हणजेच काय तुम्हाला माहिती आहे, N इंटू आय डिवायडेड बाय एस. ओके, आणि एस चा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, एस चा फॉर्म्युला काय आहे, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव्ह परमॅबिलिटी एरिया अँड लेंथ, दॅट इज डिवायडेड बाय घेतलेले बघा, हे L आहे बरं का, नॉट 1. L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर इंटू ए, हा फॉर्म्युला आलेला आहे, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला काय मिळालेलं आहे, N इंटू आय ब्रॅकेटमध्ये डिवायडेड बाय ब्रॅकेटमध्ये पुन्हा L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर इंटू ए. आता हे डिव्हिजन आहे आणि त्याच्या पुन्हा L ला डिवाइड हा फॅक्टर आहे, मग तो तुम्ही न्यूमरेटरला आणू शकता का, हो का नाही. हा म्यू 0 म्यू आर इंटू ए जो डिव्हिजनच्या L च्या अजून डिवाइडला आहे, तो तुम्ही न्यूमरेटरला आणू शकता का. येस मॅम. ओके, सो हा जो म्यू 0 म्यू आर इंटू ए आहे तो मी आता न्यूमरेटरला आणते. मग न्यूमरेटरला आणल्यानंतर N ला मल्टिप्लाय केलेलं आहे मी, N इंटू म्यू 0 म्यू आर इंटू ए, आणि हा काय डिवायडेड बाय L घेतलेले, हा एकच फॉर्म्युला घेतला, आणि हा काय इंटू आय, तो इंटू आय मी इकडे काढलेला आहे. ओके, इंटू आय घेतलं, इंटू हा जो पार्ट राहिलेला होता का नाही तो इंटू आय इथे घेतलेला आहे, डिवायडेड बाय L केलं पहिलं आणि इंटू आय नंतर केलेलं आहे. आता काय आहे बघा हा फॉर्म्युला. आता पुन्हा मी हे काय केलेलं आहे, हे पूर्ण कॉन्स्टंट आहे, N नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होत नाही, म्यू 0 कॉन्स्टंट आहे, म्यू आर कॉन्स्टंट आहे व्हॅल्यू, आणि एरिया पण चेंज होत नाही. ओके, त्या जे काय तुमची मटेरियल आहे त्याचं चेंज होत नाही. मग त्यामुळे मी डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये आता मला इक्वेशन लिहायचं आहे, त्यामुळे चेंज होणारा फॅक्टर काय फाय आणि चेंज होणारा फॅक्टर काय आय. त्यामुळे डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये डी फाय इट इज इक्वल टू, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो आय एम गोइंग टू राईट ॲज इट इज, इन टू व्हॉट विल बी दॅट डी आय. ओके, आणि नंतर मग डी फाय हा जो इंटू पार्ट आहे तो तुम्ही इकडे घ्या, सो इट विल बी डी फाय डिवायडेड बाय डी आय. डी फाय डिवायडेड बाय डी आय हा पार्ट इकडे घेतल्यामुळे राहतं काय, फक्त कॉन्स्टंट पार्ट राहतोय N म्यू 0 म्यू आर ए आणि डिवायडेड बाय L राहते. ओके, सो दॅट विल बी युअर बी इक्वेशन. आता हे ए आणि बी कम्पेअर करा, ए आणि बी कम्पेअर करा, कम्पेअर करू नका, काय करायचे फक्त की ए पार्ट मध्ये तुमचा डी फाय बाय डी आय आहे आणि बी पार्ट मध्ये तुम्हाला डी फाय बाय डी आय व्हॅल्यू मिळालेली आहे, आणि ती काय आहे, N म्यू 0 म्यू आर ए डिवायडेड बाय L. मग हा जो तुमचा बी पार्ट आहे जो मी तुम्हाला मिळालेला आहे बी इक्वेशन, ते तुम्ही सबस्टिट्यूट करा ए इक्वेशन मध्ये. डी फाय डिवायडेड बाय डी आयच्या त्याच्या ऐवजी तुम्ही काय लिहिणार आहे, N म्यू 0 म्यू आर ए डिवायडेड बाय L. मग तुमचं इक्वेशन काय येणार आहे Lचं, सो पुट बी that is d5 divided by di in equation A. So you will get L it is equal to N into what is this, N mu 0 mu r A divided by L. Okay, so N into N काय मिळालं तुम्हाला, N square मिळालेला आहे. आणि पुन्हा हा जो न्यूमरेटर पार्टला तुम्ही घेतलेला होता म्यू 0 म्यू आर ए डिवायडेड बाय L, हा जो न्यूमरेटर पार्टला घेतलेला आहे तो अजून L च्या खाली घ्या, मग L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर इंटू ए येणार आहे, आणि L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर ए काय असतो तुमचा रिलक्टन्स, सो डिवायडेड बाय व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू रिलक्टन्स S. सो फायनली व्हॉट यू विल गेट, L इट इज इक्वल टू N स्क्वेअर डिवायडेड बाय S. हा फॉर्म्युला आहे. जर तुम्हाला नंबर ऑफ टर्न्स माहित असतील फक्त
आणि रिलक्टन्स माहित असेल तर तुम्ही डायरेक्टली हा फॉर्म्युला यूज करू शकता टू फाइंड आउट सेल्फ इंडक्टन्स. 3 फॉर्म्युले आहेत सेल्फ इंडक्टन्सचे. दॅट इज आय हॅव शोन बाय द रेड कलर. सो दिस इज द थर्ड फॉर्म्युला. थर्ड फॉर्म्युला कसा आलेला आहे? फ्रॉम द सेकंड एक्सप्रेशन वी नो इट इज L इज इक्वल टू N5 डिवायडेड बाय I. राईट इन डिफरन्शियल फॉर्म. कॉन्स्टंट बाहेर काढा आणि डिफरन्शियल फॉर्म मध्ये डी5 बाय डी आय आलेले. मग डी5 बाय डी आय ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. त्यासाठी फाय घ्या फक्त. फाय म्हणजेच काय? MMF डिवायडेड बाय S. MMF ची व्हॅल्यू पुटअप करा. N इंटू आय डिवायडेड बाय S चं व्हॅल्यू काय आहे? L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर इंटू ए. हा डिवायडेड बाय अजून डिवायडेड बाय पार्ट येतोय Lच्या. मग तो जो डिवायडेड पार्ट आहे तो तुम्ही न्यूमरेटरला घेऊ शकता, कारण की डिवाइड अजून डिवाइड येतोय, त्यामुळे हा पार्ट मी वरती घेतलाय न्यूमरेटरला. सो N इंटू म्यू 0 म्यू आर ए आणि डिवायडेड बाय L केलं आणि इंटू आय इकडं घेतलं. आता हा पूर्ण जो पार्ट आहे हा जो तुमचा आलेला आहे दॅट इज नथिंग बट इट इज अ कॉन्स्टंट. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट. सो व्हॉट इज चेंजिंग फाय अँड आय? सो टेक द डिफरन्शियल फॉर्म. डी फाय इट इज इक्वल टू N हे कॉन्स्टंट बाहेर घेतलंय इंटू डी आय अँड देन whatever this into part is there, divide it here. So d phi divided by di it is equal to this constant. म्हणजेच हा d phi di ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेली आहे ती तुम्ही इक्वेशन ए मध्ये पुटअप करा. सो L is equal to N into and this equation N into N it will be N square. आणि हा जो न्यूमरेटरचा पार्ट आहे तो मी अजून खाली घेतला L च्या खाली, L डिवायडेड बाय आणि डिवायडेड बाय L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर ए. आणि L डिवायडेड बाय म्यू 0 म्यू आर ए म्हणजेच काय आहे? डिवायडेड बाय S. आले लक्षात? Okay with this? Okay, so this is your third formula. Write down the expression or take the screenshot. You can write later on. I have taken the present घेतलेली आहे मी. आता एंड करते. You can take the screenshot and write in your notebook.